کبھی سوچا ہے وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کے دل کے تار ہلا دیتی ہے؟ وہ الفاظ جو پڑھتے ہی روح لرز اٹھتی ہے، دل بے اختیار رونے لگتا ہے اور انسان اس دنیا سے کٹ کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی شاعری نہیں، یہ صوفی شاعری ہے، عشق حقیقی کے دیوانوں کا وہ کلام جو صدیوں سے دلوں کو گرما رہا ہے، جو ہر دور میں نئے راز کھولتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، صوفی شعراء نے آخر ایسا کون سا راز پا لیا تھا جسے وہ اپنے اشعار میں چھپا گئے؟ وہ کیا راز تھا جس نے رومی، عطار، حافظ اور بلے شاہ کو زمانے کا استاد بنا دیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صوفی شاعری میں محبت، وحدت اور عقیدت کائنات کے وہ بھید چھپے ہیں جنہیں جان لینا ہر انسان کا خواب ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، بس آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ سفر وہیں ختم ہوگا جہاں محبت فنا ہو کر معرفت میں ڈھلتی ہے۔ تصوف کوئی رسم یا ظاہری لباس نہیں، بلکہ یہ دل کی وہ آگ ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے خودی کو مٹانے سے اور ختم ہوتا ہے انا الحق کے نعرے پر۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے لے کر منصور حلاج اور پھر مولانا رومی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر صوفی نے اپنے وقت میں وہ کہانیاں رقم کیں جو لفظوں میں کم اور کیفیت میں زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ صوفی شاعری کا سب سے بڑا راز عشق ہے، ایسا عشق جس میں عاشق خود کو بھول جاتا ہے، جسم رہتا ہے، روح کسی اور جہان میں جا پہنچتی ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو ہر پردہ چاک کر دیتا ہے اور انسان کو اصل حقیقت تک لے جاتا ہے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں، اگر عشق نہ ہوتا یہ دنیا بے جان ہوتی، اور بلے شاہ کہتے ہیں، عشق دا دارو نہیں لبدا، بندے بندے وچ عشق وسدا۔ یہ اشعار کبھی خانقاہوں میں گونجے، کبھی درباروں میں اور کبھی فقیر کی بانسری میں۔ صدیوں کا سفر طے کر کے آج بھی یہ کلام زندہ ہے، کیونکہ یہ الفاظ نہیں، یہ دلوں کے زخموں کا مرہم ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملا دیتا ہے اور رب کی پہچان کروا دیتا ہے۔ دوستو، یہ تو صرف آغاز ہے، اصل راز تو ابھی باقی ہے۔ آگے چل کر ہم جانیں گے کہ رومی، حافظ اور عطار نے اپنے کلام میں وہ کون سا فلسفہ چھپایا جو انسان کو انسان سے اوپر ایک عاشق کامل بنا دیتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ صوفی شاعری آج کے انسان کو کیسے بدل سکتی ہے۔ تو تیار رہیے، کیونکہ یہ سفر آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کبھی سوچا ہے وہ کون لوگ تھے جن کے الفاظ صدیوں بعد بھی دلوں کو اسی شدت سے جکڑ لیتے ہیں؟ کیا راز تھا ان کے قلم میں جو جوگیوں، شہزادوں، درویشوں اور بادشاہوں کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کچھ ایسی شاعری بھی ہے جس کے ہر شعر میں محبت چھپی ہے، ہر لفظ میں معرفت کا سمندر ہے اور ہر مصرع انسان کو رب کے دربار تک لے جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ان صوفی شعراء کی بستی میں جہاں مولانا رومی کی مثنوی سے خوشبو آتی ہے، جہاں عطار کی منطق الطیر میں پرندے بولتے ہیں، جہاں حافظ کا دیوان دلوں میں چراغ جلا دیتا ہے، اور جہاں بلے شاہ، وارث شاہ، شاہ حسین اور سچل سرمست کے کلام میں عشق ناچتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ محض شاعری نہیں، یہ وہ راز ہے جو ہر زمانے میں چھپا رہا۔ آج ہم بتائیں گے کیسے ان صوفیوں نے عام الفاظ کو الہی پیغام بنا دیا اور کیسے ان کے اشعار آج بھی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ آخر تک رہیے گا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو خدا تک لے جاتا ہے۔ رومی کہتے ہیں، باہر مت ڈھونڈ، جو کچھ تلاش کرتا ہے وہ تیرے اندر ہے۔ رومی کا کلام الفاظ نہیں، آتش ہے جو ہر پڑھنے والے کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ رومی کی مثنوی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تصوف کی کتاب، جہاں ہر قصہ، ہر حکایت رب کی طرف لے جاتی ہے۔ منطق الطیر میں عطار نے پرندوں کے ذریعے عشق کی داستان سنائی۔ پرندے نکلے اپنے بادشاہ کی تلاش میں اور جب منزل آئی تو جانا بادشاہ تو خود اپنے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ عطار نے بتایا، جو تلاش باہر کرتے ہو وہ اندر ہے، صرف نظر چاہیے۔ حافظ نے عشق کو شراب بنایا، ایسا نشہ جس میں انسان خود کو بھول جائے۔ وہ لکھتا ہے، کبھی کبھی جام چھوٹ جاتا ہے مگر عشق کا نشہ نہیں اترتا۔ بلے شاہ نے کہا، بلا کی جانے میں کون؟ یہ ایک سوال نہیں، یہ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ وارث شاہ نے ہیر رانجھا میں عشق مجازی کو عشق حقیقی کا دروازہ بنا دیا۔ شاہ حسین نے کہا، مائے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، آہیں دا بالن بال نی۔ ان شعراء میں ہر لفظ آج بھی دھڑکن بن کر سینے میں اترتا ہے۔ یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے الفاظ میں وہ آگ بھر دی جو صدیوں بعد بھی بجھتی نہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ان کے کلام میں کوئی چھپی ہوئی زبان ہے؟ ایسا کیا ہے جو عام نظر نہیں دیکھ سکتی؟ آگے ہم جانیں گے کیسے صوفی شاعری میں علامتیں، استعارے اور ایسے گہرے راز چھپے ہیں جنہیں سمجھنا خود اپنی روح کو سمجھنے کے مترادف ہے۔
आइए अब उस जहान में कदम रखते हैं जहां अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते बल्कि इशारे बनते हैं, जहां हर शेर के पीछे एक दरवाजा छुपा होता है और हर इस्तारा एक राज खोलता है। ये है रूह की जुबान, जो सिर्फ उन पर आश्कार होती है जो जाहिर की आंख की बजाय दिल की आंख से देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा सूफी शुआरा शराब, महबूब, मैकदा, काबा और बुत खाना का जिक्र क्यों करते हैं? क्या वो वाकई किसी मैं के किस्से सुनाते हैं, या फिर ये सब उस रास्ते के इस्तारे हैं जो इंसान को खालिक तक ले जाता है? शराब जो पिलाई जाती है वो दुनियावी शराब नहीं, वो मैं इश्क है जो इंसान को मस्त करती है, ना को मिटा देती है। महबूब कोई इंसान नहीं बल्कि वो ज़ाते हक है जिसका दीदार रूह की आखिरी प्यास है। मैकदा कोई दुनियावी जगह नहीं बल्कि वो मुकाम है जहाँ बंदा फना होता है और फकत खुदा बाकी रहता है। काबा और बुत खाना दोनों एक ही नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं। जब दिल साफ हो जाए तो पत्थर भी खुदा का पता देते हैं। सूफी शायर हमें कहते हैं, तुमने अल्फाज पढ़े मगर मतलब खो बैठे, आओ हम तुम्हें बताएं उस जुबान के असरार जो सिर्फ दिल वालों पर खुलते हैं। ये इस्तियारे और अलामतें इंसान के अंदर के सफर की निशानदही करते हैं। जब सूफी कहते हैं कि मैं खाना भी देख लिया, बुत खाना भी, आखिरकार दिल ही काबा ठहरा, तो वो हमें समझाते हैं कि खुदा का असल घर बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर है, और यहीं से आगाज होता है अंदर के सफर का, नफ्स से लड़ने का, इश्क में फना होने का। मगर ये सब समझना हर एक के बस की बात नहीं। क्या आप तैयार हैं? वीडियो में आगे चलें जहां हम देखेंगे कि ये सूफियाना शायरी आज की दुनिया में कैसे दिलों को बदलती है, कैसे ये अशार आज भी इंसान को अपने आप से मिलाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो आइए अब हम वक्त के पर्दे हटा कर देखते हैं कि सदियों पुरानी ये सूफियाना शायरी आज के शोर, मादियत और तकसीम दर तकसीम की इस दुनिया में कैसे सांस लेती है और कैसे दिलों के जख्मों पर मरहम रखती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसी दुनिया जहां हर तरफ खुद गर्जी, नफरत और बेसकूनी का राज हो, वहां सूफी शुआरा की नगमगी कैसे अब भी लोगों को अपने शहर में जकड़ लेती है। सूफी शायरी कोई किस्सा पारीना नहीं बल्कि आज भी ये रूहों में उतरती है। आज भी ये अशार लोगों को खुद शनासी, मोहब्बत और सब्र का दरस देते हैं। यही वो कलाम है जो इंसान को आईना दिखाता है, अपनी अना के पर्दे चाक करके अंदर छुपी हकीकत से मिलवाता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। क्या ये अशार आज भी हमारे दिलों की कैफियत नहीं बयान करते? कितने लोग हैं जो इस शेर में अपना अक्स देखते हैं? सूफी शायरी का जदीद पैगाम ये है कि खुद शनासी करो, अपनी ज़ात को पहचानो, मोहब्बत और रहम से पेश आओ, हर जी रूह से मोहब्बत करो, तकसीम मिटा दो, मजहब, ज़ात, रंग और नस्ल से बालातर होकर इंसान को इंसान जानो। यही वजह है कि आज के जदीद फनकार, मौसीकार और लिखारी फिर इसी सूफी कलाम से रोशनी लेते हैं। कव्वाली हो या सूफी राग, हर जगह इश्क का यही पुराना पैगाम नई सूरत में जलवागर है। बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़। आज भी जब ये अल्फाज गूंजते हैं तो हर आशिक, हर टूटा हुआ दिल खुद को बुल्ले शाह के साथ खड़ा पाता है। तो जान लें, सूफी शायरी आज भी जिंदा है, आज भी दिलों पर हुकूमत करती है, आज भी मोहब्बत का वही पैगाम देती है जो सदियों पहले दिया था। और अब हम सफ़र करेंगे आखिरी मंजिल की तरफ, जहाँ सूफी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हमारा ज़ाती तजुर्बा बन जाती है। अब हम इस सफ़र के आखिरी बाब में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ सूफी शायरी सिर्फ एक मजमून या दास्तान नहीं रहती बल्कि एक ज़ाती तजुर्बा बनकर दिल की गहराइयों में उतरती है। ये सब सुनने के बाद आप खुद सोचिए, क्या कभी ऐसा लम्हा आया जब बुल्ले शाह, रूमी या हाफिज के अशार आपके अपने दिल की आवाज़ लगे हों? क्या वो लफ्ज़ आपको झंझोड़ गए हों? सूफी शायरी की यही तो ताकत है, ये हमें हमारी असल से मिला देती है। ये हमें हमारी भूली हुई हकीकत याद दिलाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। ये अशार कभी खामोश रातों में हमारे दिल के अंदर दस्तक देते हैं, कभी तन्हाई में हमारे आंसुओं का सबब बनते हैं और कभी हमें इश्क हकीकी के उस रास्ते पर ले चलते हैं जहां अल्फाज कम पड़ जाते हैं और कैफियत बोलने लगती है। मैं हूं एजाज काज़मी, आप सबको दावत देता हूं, आए इस सूफी शेरी सफ़र में मेरा साथ दें। हम मिलकर इश्क, मार्फत और खुद शनासी की इस बज़्म को आगे बढ़ाएं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल के जरिए, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां ऐसी ही नायाब बातें, ऐसे ही पोशीदा राज आपके मुंतजिर होंगे। ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता बल्कि असल राज अभी पर्दे में है और अगली नशिस्त में वो पर्दा उठेगा। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इश्क और मार्फत के अगले दरवाजे पर मेरे साथ कदम उठाइए। मिलते हैं अगली बज़्म में।